ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग पंचम खंड पृष्ठा 119 परिशिष्ट रामकृष्ण संघ मठर सूचना। परिशिष्ट अंशरे मास्टर महाशय ठाकुरंग सानिध्य जो सब भक्त माने आछंती सेमानंक अवस्थार सुंदर वर्णना करिसंती। एही सब युवक भक्त मानकर लक्ष्य सेतेबेले मध्य स्थिर होई नाही। अंतर रे तीव्र वैराग्यर उन्मेष हेले मध्य गृहरु जीवा आसिबा करुथिले। काशीपुर रे असुस्थ ठाकुरंग सेवा पाई जेतेबेले सेमानंकु राति परे राति कटाइबाकु हेउथिला सेतेबेले साधनार पर्व आरंभ होइथिला। ठाकुरंग स्थूल शरीर जीवा परे काशीपुरर उद्यान गृह छाड़ी दियागला, किंतु सुरेन्द्रंग खर्चरे बराहनगर रे गोटिए भूतकठी भड़ा नियाहला। भक्त माने अनेक पुणी सेठाकु आसी पहुँचिले, किंतु सेठारे सेमानंको खाइबा पिंधिबार कौनसी संस्थान नथिला। तेबे समस्तंक मन ईश्वर चिंतारे मग्न होई रहुथिला। एही समय रे शशि महाराज मांक परि यत्न करी समस्तंक सुख स्वाच्छंद्य विधान करुथिले। जेउ दिन जहा जुटुथिला ता ठाकुरंको भोग लगाई सेमाने प्रसाद पाउथिले। एपरि मध्य होइछि जे केवल कुंदुरी पत्र सिजाई सेमाने भात सहित खाइछंती। ए कथा महापुरुष महाराजंको पचारिबारु से कहूथिले, हाँ खाइछि, किंतु ता बोली कौन प्रतिदिन खाइछि। बेड़े बेड़े भक्त माने भल खाइबार व्यवस्था मध्य करि देउथिले। तेबे साधारणतः सेतेबेले सेहीपरि अभावर संसार ही थिला। भक्त मानक संख्या आहुरी वृद्धि हेबारु अन्न संस्थान मध्य जेतेबेले असंभव हेला सेतेबेले अनेके तीव्र वैराग्यवशत तीर्थ भ्रमण रे बाहरी पड़िले। किंतु शशि महाराज केबे हेले मठ छाड़ी अन्यत्र जाई नाहंती। मठरे रही एकनिष्ठ भावरे ठाकुरंकर सेवा करिसंती। अन्य समस्तंक निकटरे मठ गोटिए धर्मशाला परिथिला। अन्य जगारू श्रांत होई आसी मठरे किछि दिन बास करथिले, पुणी तीर्थ भ्रमण रे बाहरी जाउथिले। एमानंक परिव्राजक जीवनटी मध्य खूब सुंदर। समस्ते विभिन्न जगह को चली जाइछंती। केही कहा संगरे जेपरि संपर्क रखिबाकु चाहुनाहांती। एकांतरे भगवत चिंता करिवे एही भाव सेतेबेले समस्तंक मनरे प्रबल थिला। किंतु ठाकुरंकर गोटिए अपूर्व अदृष्ट नियमरे सेमाने केही मध्य बेसी दिन एकाकी रही पारु नथिले। सेमानंक भितरे जगाजग होई जाउथिला एवं जेतेबेले केही असुस्थ होई पडुथिले सेतेबेले बेसी जगाजग हेउथिला। सेतेबेले अन्य माने आसी तांकर सेवा रे लागुथिले। स्वामीजी निजे मध्य कहिछंती, मु केते थर भाबिछि निर्जन रे पहाड़ रे ध्यानस्थ रही जीवनटा कटाई देवी, किंतु सेठारु बारंबार ठाकुरे मते टाणी आनिछंती। कहार असुस्थतार संवाद शुणिबा मात्रे तांकु सबु किछि पछकु पकाई चली आसी तांकर परिचर्यार व्यवस्था करिबाकु होउथिला। एहीपरि तांकु बारंबार आसिबाकु होइछि। बराहनगर मठरे थिबा समय रे स्वामीजी को मझिरे मझिरे निज घर को जीवाकु होउथिला। सेमानंग विशाल गृहर विषय संपत्ति नहीं भागीदारी माने कोर्ट रे मामला करिथिबारु ताहार तदारख करियाकु तांकु जीवाकु होउथिला। घरु फेरी आसिले केही मामला विषय रे किछि पचारिले से विरक्त होउथिले। से चाहु नथिले एही सब सांसारिक घटना रे तांकर गुरु भाई मानंकर मन भाराक्रांत हो। से एकाकी सबु कष्ट सहुथिले। सांसारिक अभाव रे मध्य एही समय रे तांकु जर्जरित हेबाकु पड़िछि। अनेक दिन एपरि होइछि जे घर को जाई देखिछंती खाद्याभाव। सेतेबेले माँ भौणी मानंक आहार रे भाग न बसाई अन्यत्र निमंत्रण अछि बोली कही से चली आसुथिले। आवेदन पत्र नहीं ऑफिस रु ऑफिस घुरीछंती, किंतु केउठारे मध्य चाकरी होई नाही। थरे विद्यासागर स्कूल रे चाकरी पाइथिले, किंतु अन्यान्य शिक्षक माने चक्रांत करी
ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ସେହି କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଢ଼ାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ କାହିଁକି ଏପରି କହିଲେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏତେ ପ୍ରତିଭା ଅଥଚ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ଏପରି ପରିଣାମ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ଜଗତର ଦୁଃଖ ସେ ଏପରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରଣୀୟ ତାହା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜପଧ୍ୟାନ କରିବେ ଓ ଭଗବାନ ଲାଭ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ? ଉତ୍ତରରେ ଏତିକି ମାତ୍ର କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିଛେ ଠାକୁରେ ଥିବାବେଳେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ସୁତରାଂ ଭଗବାନ ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏହା ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧନାର ଦରକାର। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କୃପାରେ ହଠାତ୍ ସେହି ଉଚ୍ଚଭୂମିରେ ମନ ଉଠିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ସାଧନା ଦରକାର। ଥରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆସ୍ୱାଦନକୁ ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଜନ। ତୀବ୍ର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିହୁଏ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଓ କଠୋର ସାଧନା ଭିତରେ ଆଗେଇ ଯିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜଗତକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହିପରି କଠୋର ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ଶାରଦାନନ୍ଦ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାହା ଦେଖି ଜଣେ କହିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଶରୀର ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡକ୍ଟରୀ କରିପାରୁନାହଁ? ସେ ହସି ହସି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏହିପରି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ପାଇବାକୁ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ଲୋକେ ବେଶୀ ଜାଣିନଥିଲେ। ତ୍ୟାଗୀ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଏପରି କୌଣସି ସଂଘ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲା। ସୁତରାଂ ସାଧୁ ଜୀବନ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବେଶୀ ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଦିନେ ଭାବୁଥିଲୁ ଜଟା ଥିବ, ଚିମୁଟା ଧରିଥିବେ, କୌପୀନ ପିନ୍ଧି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ, ତେବେ ସେ ସାଧୁ। ସାଧୁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ଏ କଥା କେବେ ହେଲେ ଭାବିପାରିନାହୁଁ। ସେମାନେ ତ ସେହିପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କେବେ ହେଲେ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଲୁଗା କିମ୍ବା ଚାଦର ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଥିଲା। ଅପରିଗ୍ରହର ଭାବ ଚରମ ଥିଲା। ଅନାୟାସ ଲବ୍ଧ ଆହାରରେ ସେମାନେ ଦିନ କଟାଇଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ହୁଏତ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଜୁଟି ନାହିଁ। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଅନାହାରର ଦିନରେ ଜଣେ କହିଲେ, ଆସ ଆଜି ଦିନଟା ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରି କଟାଇଦେବା। ତାପରେ ଶଶୀ ମହାରାଜ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାଗି ଆଣିଲେ ଓ ଭୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପ୍ରସାଦ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ଏହି ତିତିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ସେହି ତିତିକ୍ଷା, ସେହି କଠୋରତା ଦେଖିଲେ ଭୂତ ବି ପଳାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଠୋର ତିତିକ୍ଷା ଭିତରେ ଦିନ କଟାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ପରିବ୍ରାଜକ ହୋଇ ଜଣେ ଜଣେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଭାରତର ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଠୋର ତିତିକ୍ଷୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନା କୌଣସି ସହାୟ ସମ୍ବଳ ଥିଲା, ନା ଖାଇବା ପିଇବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୀବନର ଏପରି ଅନେକ ଗପ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଥରେ କହୁଥିଲେ, ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବି କିଛି ଭାବି ନାହିଁ। ଯାଉ ଯାଉ ହୁଏତ କୌଣସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଗଲା। ପୁଣି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ପାଇଲି, ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ଭାଗବତଟିକୁ ଶେଷ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେହି ଗାଁରୁ ଚାଲିଗଲି।
ଏହିପରି କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଘୁରୁଥିଲି। ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଯେପରି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲି। ଭାଗବତରେ ଯେପରି ଅଛି, ଶୁକଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଟା ସେହିପରି। ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାନା ଜିନିଷ ଉପହାର ଦେଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ନେଉଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ତ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ ଦିନବେଳା ସେଠାକାର ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବହି ଆଣି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସାଧୁଜୀ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଥିଲେ। ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଧ୍ୟାନ ଫ୍ୟାନ ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆସିବା ସମୟରେ ହିଁ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭିତରେ ବୁଝାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ଭାବରେ କଟୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପାହାଡ଼ରେ, ପର୍ବତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସହାୟ ଓ ନିର୍ଭୟରେ ଏକାନ୍ତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଅଭୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଖାଇବା ନେଇ ଆସି କହିଲେ, ରାମଜୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅବାକ୍, କିଏ ରାମଜୀ? କେହି ତ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। କିଏ ଖାଇବା ପଠାଇଲେ? ଲୋକଟି କହିଲେ, ସେ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଶୋଇଥିଲେ। 3 ଥର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭକ୍ତ ଅନାହାରରେ ରହିଛି, ତୁ ତାଙ୍କ ସେବା ନକରି ଖାଇ ଶୋଇଛୁ। 3 ଥର ପରେ ସେ ଆଉ ରହି ନପାରି ଖାଇବା ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ଜାଗାକୁ ଆସି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ତାଙ୍କ ପଥଶ୍ରମ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ କେହି ହୁଏତ କୌଣସି ସମୟରେ ରେଳର ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କୌପୀନ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କୌପୀନ ନଥିଲା ଯାହା ପିନ୍ଧି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସହର ଭିତରେ କିପରି ଯିବେ ଭାବି ଅସ୍ଥିର ହେଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ ହେଲା। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠାରେ ହିଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବି। ତାପରେ ପୁଣି ସେହି କୌପୀନଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଫେରାଇ ଦେଲା। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଭାବଟି ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇ ଉଠେ। ଏଠାରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ତାହାର ଟିକିଏ ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇ ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି। ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଥରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ପାଇନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅଭିମାନର କଥା। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତର ଅଭିମାନ। ଏକାନ୍ତ ନିଜର ବୋଧ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଅଭିମାନ ହୁଏ। ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ ଗୀତରେ ଅଛି, ମାଆକୁ ଆଉ ଡାକେ ନା ରେ ଭାଇ, ଥିଲେ ଆସି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତା ସର୍ବନାଶୀ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। କେତେ ଅଭିମାନର କଥା। କେତେଟା ଅନୁରାଗ ଆସିଲେ ତେବେ ଏପରି ମନେ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଥରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ପାଇନାହିଁ। କେତେ ଦେଖିଲି ସୁନାର ଅକ୍ଷରରେ ମନ୍ତ୍ର ଜଳଜଳ କରୁଛି। କେତେ କାଳୀ ରୂପ ଓ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୂପ, ତଥାପି ଶାନ୍ତି ହେଉନାହିଁ। କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତନୀୟ। ଟିକିଏ ଅଧେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ହିଁ ଆମେମାନେ ଭାବୁ ଆମର ବେଶ୍ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି। ସେସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହେଉନାହିଁ। କାରଣ କେତେ ବଡ଼ ଆଧାର, ସେହି ଆଧାର କେବଳ ଏଇଟିକକ ଭାବରେ ଭରେ ନାହିଁ। ସର୍ବକ୍ଷଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣମନ ତାଙ୍କଠାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିବ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ। କେବଳ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ବାହାରେ ଓ ଭିତରେ ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କୌଣସି ବିଗ୍ରହରେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବା ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, କେବଳ ଏଇ ଟିକିଏରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭରୁନାହିଁ। ସର୍ବଭୂତରେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଇଛନ୍ତି। କଠୋର ସାଧନା ଛଡ଼ା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ପବିତ୍ର ସଂସ୍କାର ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅବତାରଙ୍କର ପାର୍ଷଦ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି କଠୋର ସାଧନା କରିବାକୁ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଦୁର୍ଲଭ, ତାହା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନୁରୂପ ସାଧନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ସେମାନେ ସାଧନା କରି ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ସରବତ୍ ତନ୍ମୟ ଭବେତ୍
ଅର୍ଥାତ୍ ତୀର ଯେପରି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ସେହିପରି ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ହିଁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଅନୁରାଗ। ଏହି ଅନୁରାଗର କାରଣ ହେଉଛି ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଅସାଧାରଣ, ଯାହାର କୌଣସି ତୁଳନା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ଦିନ ଦୃଢ଼ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ସଂଘର ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରହିବ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଶିଥିଳ ହେଲେ ସଂଘର ଶକ୍ତି କମିଯିବ। ଆମେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର। କେବଳ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଭକ୍ତମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ପରସ୍ପରକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସମବେଦନା ଜଣାଇବେ। ଏହି ଭାବରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ, ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ, ଗିରୀଶ ବାବୁ ଏମାନେ ଏହି ସଂଘର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଚିରକାଳ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ଭଲ ପାଇବାର ପାତ୍ର। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଢ୍ୟଂ ତଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।